शुभ सकाळ पिला माने तमने केमती अछ भल अछ। आज आमे माटी विषय रे पढ़िबा। आमे जो कृषि कार्य संपादन करूचे गत क्लास रे मु तुमको कहितली किभଳି भाबरे फसल उत्पादन करिबा, ताकू किपरि भाबरे आमे साइती रखिबा, केमती सार दबा खत दबा, कोन कले हमर फसल भल हबो। एति पई फसल भल पई माटीर निहाती रूप रे आवश्यक। माटी को किभଳି भाबरे प्रस्तुत कले बा मूर्तिका को किभଳି भाबरे प्रस्तुत कले आमे भल फसल पाई परिबा, से पई आमे चेष्टा करिबा। शस्य उत्पादन पई मूर्तिका आवश्यक कि नाही कहिला? ताले शस्य उत्पादन पई मूर्तिका आवश्यक। तेणु शस्य उत्पादन र प्रथम सोपान हैला मूर्तिका को किपरि भाबरे हमरे प्रस्तुत करिबा। माटी को जिया गोटे जीवटी अछि जानिछ? जिया कोड रहे? जिया माटी तले रहे। माटी को जियार काम कौन करे? सी माटी को हल्का आउ फसफसिया करे। जेतेबेले माटीटी हल्का हो जाए चेर कौन करे ना तार भीतर को प्रवेश करि थाए। हल्का मूर्तिका भितरे जेतेबेले चेर प्रवेश करे सी कौन करिवो ना वृक्षटी हमर सहजरे श्वासक्रिया करि पाथे। आउ को माने श्वासक्रिया करंती? आमे मनुष्य माने मध्य श्वासक्रिया करिथाउ, प्राणी माने मध्य श्वासक्रिया करंती। सेही परि भाबरे वृक्ष मध्य श्वासक्रिया कार्य करिथाए। तेणु हालुका मूर्तिका किपरि भाबरे चेर को सहाय्य करे श्वासक्रिया पई आमे वर्तमान पढ़िबा। मूर्तिका अणुजीव वृद्धि रे सहायक होइथाए। जेतोले मूर्तिकाटी हालुका हो जाए सेही समय कोन करे ना माटी भितरे हमर अणुजीव माने पढ़ी पारंती। तेणु जेउ जीव माने माटी को हालुका करी फसल वृद्धि रे सहाय्य करिथांती तांकु आमे कृषकर बंधु कहू। ताले एठी कृषकर बंधु किए हबो? ठीक कहला तुमे। कृषकर बंधु अणुजीव गुड़िक। जिया कृषकर बंधु अटे, अणुजीव मध्य कृषकर बंधु अटे। कारण एमाने फसल को यथेष्ट परिमाण रे वृद्धि हबारे सहाय्य करिथांती। जेतेबेले माटी जेतेबेले ऊपर तळ होइथाय ताकू ह्यूमस द्वारा बा से खत द्वारा मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि पाइथाय। किंतु काहेकि मूर्तिका हल्का हवा दरकार? काहेकि मूर्तिका को ऊपर तळ हवा आवश्यक? किए कहि परिबो? काहेकि ना मूर्तिका जेतेबेले हल्का होई जाए सेतेबेले ता भितरे जल प्रवेश करि पारे, वायु प्रवेश करि पारे, ताहा कि वृक्षलतार वृद्धि पई निहाती आवश्यक। एहा व्यतीत आउ मध्य गोटे जिनिस जे गाई ताको आमे गोबर कहू। गाईर गोबर को आमे बिलरे खत रूप रे व्यवहार करथाउ। एमती जो जीव जंतु प्राणी सब मरी जांती अणुजीव माने ताको डिकम्पोज करिथांती, जहा द्वारा कि कोन हुए ना मूर्तिकार विबंधनटी कोन हुए ना हल्का हो जाए, जहा द्वारा हमर जैव विबंधन होइथाय एवं मूर्तिकार उर्वरता बढ़ी थाए, जो जिनिस कि कृषि कार्य पई निहाती आवश्यक। मूर्तिका को जेतेबेले आमे तळ उपल करूचे सेतेबेले कोन होउची माटीटी हल्का और फसफसिया हो जाउची। आउ मध्य आमे केमिति माटी को हल्का करि परिबा? तमे ठीक कहलो। ट्रैक्टर द्वारा चाष करि परिबा। हळ लंगळ बळद जो हळ लंगळ बिल को निए सेही समय कोन हुए ना आमे चाष करि। माटी जेतेबेले हमर ओदालिया थाए सेतेबेले आमे मूर्तिकार जेतेबेले हळ करि दउ माटीटी हल्का एवं फसफसिया होई थाए एवं हमर मंजी सेही समय बुणी देले गछ लगा कार्यटी हमर सुरुखुरु रे होई जाई थाए। तेणु एई समय माटी को हळ करिबा समय रे ही आमे सार प्रयोग करू आ मंजी मध्य बुणी थाउ।
ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଲଙ୍ଗଳ କରିପାରେ। ତାପରେ କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ମାଟିକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବା ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆମର ଲଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଲଙ୍ଗଳରେ କଣ ହୁଏ? ହଳ ଦେଖିଛ? ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ହଳ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଉ ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ କାଠି ଦ୍ୱାରା ବା ମଇ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବଳଦ 2 ଜଣ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବିଲରେ ଆମର କ୍ଷେତରେ ଟାଣି 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 ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୁନିଆ ଲୁହାର ମାଟି ଗୁଡିକ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ଲେଟ ଥାଏ, ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ ଆଉ ହାତରେ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଧରୁ ତାକୁ କହିବା କଣ୍ଟି। ତାହେଲେ ଇସ କାହାକୁ କହିବା? ସେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇସ କହିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଶେଷକୁ ଯୋଉଟା ଥାଏ ହାତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରୁ ତାକୁ କହିବା କଣ୍ଟି। ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି କଣ ହବ ନା ଦଉଡି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡା ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଭିଡିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଆମେ ବଳଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଯେହେତୁ କାଠ ଟିକେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, କାଳେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ପଡିଯିବ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ଆଣିଲେ ଆମର ଅଧିକା ଦିନ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳଟି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଇଜିଲି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତାପରେ କଣ ହବ ନା କଲ୍ଟିଭେଟର। କଲ୍ଟିଭେଟର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଜମି ହଳ ହଉଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ତମ ଗାଁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଧାନ ବୁହା ହୁଏ, ନଡା ବୁହା ହୁଏ, ଦେଖିଛ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ? ପାୱାର ଟ୍ରିଲର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହଉଛି। କଲ୍ଟିଭେଟର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଲୋକ ମଜୁରୀ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ବିଲ ହଳ କରିପାରୁଛେ ବା ମାଟିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି, ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କମ ଲାଗୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଲ୍ଟିଭେଟର କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କୋଦାଳ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଦାଳରେ କଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଥିବ। ତେଣୁ କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଆମେ ମଣିଷ କୋଦାଳକୁ ଚଲେଇଥାଏ, ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ର କଲା କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଟିକୁ ସାଇଜ କରିପାରିବା, ଅନାବନା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାଠଟିଏ ଥିବ ଆଉ ବା ବାଉଁଶରେ ହେଇପାରିବ, ଲୁହାରେ ମଧ୍ୟ ତା ବେଣ୍ଟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କୋଦାଳରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟିଏ ବଡ କାଠଟିଏ ଲାଗିଥିବ। ସେଇ କାଠଟି କାଠର ହେଇପାରେ, ଲୁହାର ହେଇପାରେ ବା ବାଉଁଶର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବେଣ୍ଟ କହୁ। ତାହେଲେ କୋଦାଳର ବେଣ୍ଟ ଆମେ ଲୁହାରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, କାଠରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୋଦାଳରେ ଯୋଉ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ସେଇଟା କେବଳ ଲୁହାରେ ହେଇଥିବ, ଲୁହାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, କୋଦାଳରେ ଟାଣି ଟାଣି ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି କଣ କରିବା, ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିପାରିବା, ମାଟିକି ସମତୁଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ଭାବରେ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମିନିମମ ଧାରଣା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାରଣାଟି ରହିବା
କୋଦାଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ପାୱାର ଟିଲର କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଜାଣି ରଖିବା। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଠେଇବି, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହଳ କରିବା, ଚାଷ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଘରେ ଯିବ। ପାୱାର ଟିଲର ଚିତ୍ର କେମିତି, ଯଦି ତମ ଘରେ କୋଦାଳ ଥାଏ, ଗୋଟେ କୋଦାଳ, ପାୱାର ଟିଲର, ଏଗୁଡା ସବୁ ଟିଭିରେ ହଉ ବା ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ସବୁ ଦେଖିବ, ଜିନିଷଟି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଜାଣିବ। ତମକୁ ଏଇଟା ଘର ପାଇଁ କାମ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା।